నమస్కారం సిటీ బులెటిన్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్లైన్స్ ముస్లిం మహిళలకు బక్రీద్ పండుగ తోఫా అందించిన మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్ రావు కొక్కిరాల రఘుపతిరావు ట్రస్ట్ ద్వారా 10 ఏళ్ల పాటు నిరంతరంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సేవలు కొనసాగిస్తానని ఎమ్మెల్యే హామీ ప్రహారీ గోడ కూలిన దుర్ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ జిల్లా కేంద్రంలో భవన నిర్మాణ కార్మికుల ఆధ్వర్యంలో రాస్తారోకో కుటుంబానికి ₹1 కోటి నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కార్మిక సంఘాల డిమాండ్ చెన్నూరు ఏసీపీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన పీస్ కమిటీ సమావేశం ప్రశాంత వాతావరణంలో పండుగలు జరుపుకోవాలంటూ పిలుపు మంచిర్యాల నియోజకవర్గ ప్రజలకు తన తండ్రి కొక్కిరాల రఘుపతిరావు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా 5 ఏళ్ల పాటు ప్రజాసేవ కార్యక్రమాలు నిరంతరంగా కొనసాగుతాయని మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్ రావు తెలిపారు. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రం ఎమ్మెల్యే నివాసంలో బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ముస్లిం మహిళలకు బక్రీద్ తోఫా అందించి ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్ రావు మాట్లాడారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోడ్ వల్ల గతంలో రంజాన్ తోఫా ఇవ్వలేకపోయామని, ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత సేవా కార్యక్రమాలు నిలిచిపోతాయనే అపోహలు ఉండేవని, కానీ ట్రస్ట్ ద్వారా 10 ఏళ్లు సేవా కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. గతంలో ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన సందర్భంలో కూడా ప్రజలకు త్రాగునీటి చలివేంద్రాలు, త్రాగునీటి సరఫరా, బతుకమ్మ పండుగకు చీరలు, రంజాన్ బక్రీద్ పర్వదినాలకు తోఫాలు ఇచ్చినట్లు ఆయన గుర్తు చేశారు. ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన అనంతరం ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ప్రజలకు సంక్రాంతి నుండి నిరంతరంగా స్వచ్ఛమైన త్రాగునీరును అందిస్తున్నామని, అలాగే మిగతా హామీలు కూడా 100% అమలు పరిచేందుకు కృషి చేస్తానని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు కొక్కిరాల సురేఖ, కాంగ్రెస్ నేతలు పాల్గొన్నారు. जो 2018 में जो इलेक्शन से पहले जो काम मैं शुरू करा, इलेक्शन से 1 साल पहले, शायद पानी का टैंकर होने दो, रमजान का तोहफा होने दो, या ये बदकमा को जो साड़ियाँ बांटे वही, ये सबसे एक ही बोला, मेरे तब तक तबीयत जब तक ठीक रहेगा, मेरे उम्र के हिसाब से मैं उस दिन वादा करा था 10 साल तक ये जारी रहेगा. हारने के बाद लोग समझे अब हार गए, पूरा छोड़ दे, पूरा बंद करते बोल के. हारने के बाद भी बदकमा दसरा को साड़ियाँ बांटे, रमजान का तोहफा दिए. 1 साल करानों की तरफ से नहीं दिए, बाकी पूरा 4 साल दिए. ये रमजान का तोहफा इस साल अब लोग परसों जीतने के बाद बोले जीत गए ना एमएलए, जीतने के वास्ते पूरा करे से, जीतने के बाद बंद करते बोल के बोले. कोई चीज़ बंद नहीं करा. इलेक्शन से पहले मैं बोला था, एक मरतबा मेरे जिताने के बाद पीने के पानी के लिए जो हमारा पिता वालिद का नाम से जो ट्रस्ट बना के उसके तरफ से टैंकरा चल रहा था. मैं एक ही जगह इलेक्शन से पहले एक ही बात बोला था, एक बात मेरे जीत के बताओ, या मंचिर्याल ये होने दो, नसपुर में होने दो, पीने के पानी के लिए टैंकर चलाने का जरूरत नहीं आऊँगा, वो नहीं आने दूंगा बोल के बोले. जीतने के बाद 45 दिनों में वो काम कर चुका हूँ. पीने का पानी आ रहा है. आज भी 90% लोगों को आ रहे हैं, 10% कहाँ जहाँ भी थोड़ा तकलीफा है. खासकर दूसरे टाउन में वो 6-7 फीट का रोड जो रोड है, वो रोड के तरफ से वो 3-4 वार्डों को तकलीफ है पानी के लिए. उसके अलावा बाकी जो पीने के पानी के लिए 20-25 साल से लोग तड़प रहे. मंचिर्याल के हमाम 45 दिनों में जीतने के बाद वादा करके 45 दिनों में मिल कराया. जनवरी 14 तारीख को पानी पीने का पानी दिला. वो भी पीने का पानी ऐसे पानी है, नल के नीचे हाथ लगा के
आज से पीने का पानी मैं इलेक्शन से पहले बोला मैं दे चुका। बाकी लोगों को जैसे इलेक्शन में एक चीज़ बोलना, इलेक्शन के बाद फिर 5 साल तक देखेंगे, 5 साल में ऐसा नहीं है। जीतने के बाद दूसरा दिन से मेरा काम शुरू कर रहा हूँ। अब मेरा बदकिस्मत है, एक इलेक्शन कोड गया, फिर दूसरा इलेक्शन कोड आया, थोड़ा काम करके बीच में तक लाया, अधूरा रह गया वो काम। अभी जो काम मैं इलेक्शन से पहले बोल चुका हूँ, बिल्कुल हर काम मैं करके दूँगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। पीछे मेरा जबान देता हूँ, मैं नींद में दिए तो मैं भूलने वाला भी नहीं हूँ, बिल्कुल करूँगा। और जो आज जो तोहफा दे रहा है ये बकरीद का तोहफा नहीं है, ये रमज़ान का तोहफा था। रमज़ान का तोहफा मैं रमज़ान के महीने में जो इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन का कोड था उसके लिए उस दिन बोला था मैं कि रमज़ान का तोहफा जैसे बकरीद से पहले दूँगा, बल्कि रमज़ान के दिन वो ईदगाह में ऐलान करके बोला था मैं जो रमज़ान का तोहफा है बकरीद से पहले दे दूँगा। बकरीद से पहले कल मैडम जैसा 3 लक्षपेट धरनाबिल हाजीपुर का दे दिया, आज मंचिरा शाम में भी नसपुर है। एक ही चीज़ बोला, मेरे ज़्यादा बोला नहीं आता, कॉलेज साहब जैसा मेरे को उतना उर्दू भी मेरे नहीं आता, थोड़ा बहुत जो तो आता है मैं बहुत बोल रहा हूँ। एक चीज़ है, मैं बोला घरों के बारे में इलेक्शन से पहले, आज मैं वादा करता हूँ 2028 होता है कि 29 होता है कि इलेक्शन से पहले हर बेघर लोगों को, गरीब लोगों को घर दे तुम बोल के बोले, वो वादा पे आज भी पक्का हूँ। సంతోషంగా ఉండాలి, ఆ సంతోషంలో మేము కూడా భాగం పంచుకోవాలి. మీకు ఎవరికైనా ఏదైనా కష్టం వస్తే ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు ఒక పెద్దన్నలాగా మీకు సహాయం చేయాలి అని చెప్పి ఇది ఒక జీవితం లాగా చేస్తున్నాం. కేవలం ఏదో అంటే అధికారంలో ఉన్నామా లేమా ఓట్ల కోసమా అని కాకుండా మీ అందరి కోసం పనిచేద్దామని నిర్ణయించుకొని మేము ఇక్కడికి వచ్చినాం. మనం అధికారంలోకి రావడానికి దాదాపు ఒక 10 ఏళ్ళు కష్టపడ్డాం. ఈ 10 ఏళ్లలో కూడా ఎక్కడ పోయినా సరే ఎలక్షన్లో కూడా మనం అంటే ఒకవేళ ఓడిపోయినా కూడా వెనక్కి తగ్గకుండా తెల్లవారి నుండే ఎక్కడ ఏ సమస్యలు ఉన్నా కూడా మేము ట్రస్ట్ ద్వారా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. మంచిర్యాల పట్టణంలో వరదలు వచ్చి ఇల్లు మునిగిపోయినప్పుడైనా, ఎండాకాలంలో చలివేంద్రాలు కానీ, అంబలి పంపిణీ కానీ, అలాగే కరోనా సమయంలో కూడా కరోనాని ఆ భయాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా మన వాళ్ళందరూ కూడా రక్తదానాలు చేయడం, మిగతా మేము కార్యక్రమాలన్నీ చేసినాం. భోజనాలు పంపిణీ కానీ, ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు కానీ, అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా, ఎక్కడ ఏది ఉన్నా కూడా మాకు చేతనైనంత వరకు మీ అందరి కోసం పనిచేద్దామని అది ఒక తపనతోని అదే జీవితంగా పనిచేస్తున్నామమ్మా. మేము ఉన్నంత వరకు మీకోసం పనిచేస్తాం. రాష్ట్రంలో కూడా మొన్న చూస్తే ఈ సంవత్సరం, పోయిన సంవత్సరం వర్షాలు సరిగ్గా పడక ఎక్కడ చూసినా కూడా తాగునీళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా. అట్లాంటిది మన మంచిర్యాలలో ఎల్లంపల్లి నీళ్లు ప్రతిరోజు కూడా మనం మంచిర్యాలలో నీళ్ళు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అలాగే రైతులకు సంబంధించిన సాగునీరు కానీ మిగతా ఏది కూడా ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే రోడ్లు బాగు చేయించడం, ఇక్కడ నిధులను తీసుకొచ్చి మన మంచిర్యాలకి సంబంధించిన వార్డులలో డ్రైనేజీలు కానీ, రోడ్లు కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా చేయడానికి పనిచేస్తున్నామమ్మా. అట్లనే స్కూళ్ళు కూడా పేదింటి పిల్లలకి ఫీజులు కట్టడం అనేది చాలా కష్టమవుతుంది తల్లిదండ్రులకని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అభివృద్ధి కోసం కూడా పనిచేస్తున్నాం అమ్మ. అట్లనే ఇంతసేపు చాలా మంది చెప్పిండ్రు మాతా శిశు హాస్పిటల్ గురించి. ఆ ఊరి బయట హాస్పిటల్ ఉండి గర్భిణులు, బాలింతలు ఎంత కష్టపడ్డారు అన్నది మనం చూసినాం. వర్షాకాలం వస్తే చాలు ఆ హాస్పిటల్ నీళ్ళలో మునిగిపోతుంది. అందుకని చెప్పేసి మనకు ఊరి మధ్యలో ఉన్న ఐబీలో ఉన్న 4 ఎకరాల స్థలంలో హాస్పిటల్ కట్టడానికి ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు దానికి సంబంధించిన అనుమతులు అన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన పనులు కూడా కొంత తొందరలోనే మొదలవుతాయి అమ్మ. ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినంత వరకు మీ ఎవ్వరికి ఏ కష్టం రాకుండా మేము మిమ్మల్ని ఆదుకుంటాం, మీకోసం పనిచేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. కోసం వచ్చినా కూడా మాకు చేతనైనంత వరకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా న్యాయం చేయడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నామమ్మా. ప్రహారీ గోడ కూలి మృతి చెందిన కార్మికుల కుటుంబాలకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలో రాస్తారోకో ఆందోళన నిర్వహించారు.
మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో ప్రహారీ గోడ కూలీ మృతి చెందిన 3 కూలీల కుటుంబాలకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి రాస్తారోకో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మృతి చెందిన కార్మికుల కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ప్రమాదానికి కారణమైన వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, బాధిత కుటుంబానికి ₹1,00,00,000 చొప్పున నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. మంచిర్యాల ఏసీపీ ప్రకాష్ బాధిత కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి కార్మిక కుటుంబాలకు న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో ఆందోళన విరమించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మృతుల కుటుంబ సభ్యులు, భవన నిర్మాణ కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ఓకే, అది గోడ తీస్తూ ఉన్నారు, యాక్సిడెంటల్గా పడి బాధాకరమైన విషయం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు అట్లనే సంఘటనలు ఫోటో తీసుకుని చిన్న పిల్లలు, మా భూములు లేవు, మాకు జాగలు లేవు. మేము పూటకు పని చేస్తే బతికేటోళ్ళం. ఒక్క శవం కాక 3 శవాలు పోయినాయి, 2 బయట ఎక్కినాయి. ఇవి చేస్తే ఎమ్మెల్యే వచ్చి మాకు ఏదో నిర్ణయం చేయాలి. నెల రోజులు కానీ వచ్చి మాకు న్యాయం చేయకుండా ఆడేసి చేసుకుంటాం. బస్సులు ఆఖటికి ఎండకు దూపగా చచ్చుకుంటా ఉన్నాం. మాకు ఎమ్మెల్యే రావాలి, న్యాయం చేయాలి. న్యాయం చేయకుంటే ఇదే శవాలను తీసుకుపోయి అదే సాగలేసి ఆన్నే ఉపాధి ఉప్పిడి చచ్చుకుంటానే ఉంటాం. ఎమ్మెల్యే ఖచ్చితంగా రావాలి. ఒక్క నిమిషం ఆగకుండా పోలీసు వాళ్ళు కట్టెలు బట్టి లేపిళ్ళు తెచ్చిళ్ళు శవాలని. ఇవాళ ఎమ్మెల్యే రావాలి, మాకు న్యాయం చేయాలి. న్యాయం చేయకుంటే ఎమ్మెల్యే లేడా అప్పుడు మాకు సాయం చేయాలి. చిన్న ఎక్కడ పారిపోయినట్టు పోతాళ్ళు. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో ప్రహారీ గోడ కూలీ మృతి చెందిన భవన నిర్మాణ కార్మికుల కుటుంబాలను మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్రావు పరామర్శించి బాధ్యులైన భవన నిర్మాణ యజమానులతో చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉన్న మృతుల కుటుంబ సభ్యులను కలిసి మాట్లాడుతూ బాధిత కుటుంబాలకు అండగా ఉంటానని, రావాల్సిన ఆర్థిక నష్టపరిహారాన్ని, సహాయాన్ని అందేలా కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. సంఘటనకు బాధ్యులైన భవన నిర్మాణ యజమానులతో చర్చించి వారి ద్వారా కూడా కుటుంబాలకు నగదు పరిహారం చెల్లించాలని సూచించగా అందుకు యజమానులు సమ్మతించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన వెంట కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరు పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో ఏసీపీ వెంకటేశ్వర్లు ఆధ్వర్యంలో బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా పీస్ కమిటీ మీటింగ్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఏసీపీ మాట్లాడుతూ ముందుగా ముస్లిం సోదరులకు బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా మత సామరస్యాన్ని చాటుకునేలా ప్రశాంత వాతావరణంలో పండుగ జరుపుకోవాలని సమావేశంలో పాల్గొన్న అన్ని మతాల పెద్దలకు సూచించారు. పోలీసు సూచనలు తూచా తప్పకుండా పాటించాలని కోరారు. ఒకరి మనోభావాలు మరొకరు దెబ్బతీసే విధంగా ప్రవర్తించకూడదని తెలిపారు. ఈద్గా మరియు మసీదుల వద్ద బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తామని సూచించారు. ఎవరైనా అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే పోలీసు వారికి వెంటనే సమాచారం అందజేయాలని ఈ సందర్భంగా సూచించారు. చెన్నూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో పోలీస్ స్టేషన్లో సిఐ గారి ఆధ్వర్యంలో పీస్ కమిటీ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. చెన్నూరు పట్టణంలో బక్రీద్ పండుగని పురస్కరించుకొని హిందూ ముస్లిమ్స్ అందరినీ కూడా సోదరులందరినీ పిలిపించి ప్రాపర్గా ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు, శానిటైజేషన్ వర్కౌట్ ఎట్లా చేసుకోవాలా, మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి తర్వాత వెటర్నరీ వాళ్ళని కూడా పిలిపించడం జరిగింది. అందరూ కూడా పోలీసు సూచనలు అందరూ కూడా తూచా తప్పకుండా పాటించాలి. హౌస్ స్లాటింగ్ అనేది నిషేధం, కవి వరకు కూడా స్లాటింగ్ చేయకూడదు. మిగతా జంతువులు స్లాట్ చేసినా కూడా ప్రాపర్గా ఎస్ఓపి క్లీనింగ్ తర్వాత శానిటైజేషన్ కూడా ప్రాపర్గా తీసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒకరి మనోభావాలను ఒకరు దెబ్బతినకుండా అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పండుగ చేసుకునేటట్టు అందరూ చేసినట్టు అందరూ కూడా సూచనలు ఇవ్వడం జరిగేది. అందరినీ కూడా మేము ప్రాపర్గా శానిటైజేషన్ క్రౌండ్గా ఉండేటట్టుగా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. దీని ప్రకారంగా అందరినీ కూడా మేము ప్రాపర్గా ప్రతి రోజు కూడా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసుకొని ఈద్గాల వద్ద కానీ మసీదుల వద్ద కానీ ప్రాపర్గా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలి. ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా మరొకసారి రాబోయే బక్రీద్ జూన్ 14 ప్రపంచ రక్తదాతల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ మంచిర్యాల ఆధ్వర్యంలో మెగా రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. ఈ శిబిరంలో 45 మంది రక్తదాతలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి రక్తదానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా గతంలో స్వచ్ఛందంగా రక్తదానం చేసిన దాతలకు మరియు అధికసార్లు రక్తదానం చేసిన వారికి ముఖ్య అతిథి డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ఎస్ అనిత చేతుల మీదుగా ప్రశంసా పత్రాలను అందజేసి శాలువాలతో ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాకర్స్ అసోసియేషన్, హెచ్డిఎఫ్సి లోన్ బ్రాంచ్, మలబార్ గోల్డ్ మరియు అమ్మా నాన్న స్నేహ ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి దాతలు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి హెచ్ఐవి అండ్ ఎయిడ్స్ క్లస్టర్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ నీలిమ, ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ సిద్ధయ్య, పిఎం రామచందర్, M&E లక్ష్మీనారాయణ, రెడ్ క్రాస్ స్టేట్ మేనేజింగ్ కమిటీ మెంబర్, రక్తనిధి కేంద్రం ఇన్ఛార్జ్ వి మధుసూదన్ రెడ్డి, వైస్ చైర్మన్ బొప్పు సతీష్, కార్యదర్శి చందూరి మహేందర్, జిల్లా మేనేజింగ్ కమిటీ సభ్యులు సత్యనారాయణ రెడ్డి, రెడ్ల కిషన్, కట్కం హరీష్, వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బంది, రక్తనిధి కేంద్ర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ అనిత. నేను మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్ DMHOగా చేస్తున్నాను. ఈరోజు మనము వరల్డ్ బ్లడ్ డొనర్ డే చేస్తున్నాము. ఈరోజు ఎందుకు అని అంటే ఫర్ ద లాస్ట్ 20 years నుంచి కూడా నేను ఈ డిస్ట్రిక్ట్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం అనేది నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. గతంలో నేను మా జైపూర్ మండల్లో ఎక్కువ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్లో చేస్తున్నాను సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్గా. సో అప్పుడు కూడా మేము హై స్కూల్లో కూడా క్యాంప్స్ అనేవి చేస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు మనకి మంచిర్యాలలో బ్లడ్ బ్యాంక్ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. సో ఇప్పటి వరకు కూడా మనకి 24 ఏప్రిల్ మే 2 నెలల్లోనే మనకి 597 డోనర్స్ వచ్చి మరి బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే క్యాంప్స్ వేలో ఒక 10 చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఇక్కడ 3 ప్లేసెస్లో మన డిస్ట్రిక్ట్లో ఇక్కడ అదేవిధంగా RK8 రామకృష్ణపూర్లో సింగరేణి ఏరియా హాస్పిటల్ అండ్ ఆల్సో అండ్ దేవాపూర్. సో 3 ప్లేసెస్లో ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ అనేవి జరుగుతున్నవి. సో మెయిన్గా దాతలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. సో మీరు ఇలా ఎవ్రీ టైము సో మెనీ టైమ్స్ కూడా చేసిన వారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు వారందరూ కూడా హెల్దీగా ఉన్నారు. జూన్ 14 వరల్డ్ బ్లడ్ డోనర్ డే ప్రపంచ రక్తదాతల దినోత్సవం సందర్భంగా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో రక్తనిధి కేంద్రంలో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ శిబిరంలో వచ్చేసి స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి రక్తదానం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రెడ్ క్రాస్ తరఫున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు, శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. వరల్డ్ బ్లడ్ డోనర్స్ డే అకేషన్ను ఎవ్రీ ఇయర్ రెడ్ క్రాస్ తరఫున మేము సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మా రక్తనిధి కేంద్రంలో రక్త నిల్వలు కొరత ఉన్న కారణంగా ఈరోజు దేవపూర్, రామకృష్ణపూర్ అండ్ మంచిర్యాల 3 ప్లేస్లలో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము. సో ఈరోజు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి బ్లడ్ డొనేట్ చేసిన దాతలందరికీ కూడా ఈ
ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి మంచిర్యాల డిఎంహెచ్ఓ మేడం గారి చేతుల మీదుగా వారికి ప్రశంసా పత్రంతో పాటుగా శాల్వతో ఘనంగా సత్కరించడం జరిగింది. సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ అకేషన్స్ మేము గ్రాండ్గా మా కార్యవర్గ సభ్యులందరి సహాయ సహకారాలతో అందజేయడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి దాతలకు మరొకసారి మేము రెడ్ క్రాస్ తరఫున హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మాధవ సేవగా భావించి గత 18 సంవత్సరాల నుండి మంచిర్యాల జిల్లా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ద్వారా మంచిర్యాలలో బ్లడ్ బ్యాంకు ఏర్పాటు చేసి వేలాది మంది ప్రాణాలను కాపాడడం జరుగుతుంది. రక్తదానం చేయండి, ప్రాణదాతలు కాండి అని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నలుమూలల స్వచ్ఛంద సంస్థలను ద్వారా రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి ఎంతోమంది ప్రాణాలను కాపాడడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా 18 నుండి 20 సంవత్సరాల ప్రతి వ్యక్తి కూడా 18 నుండి 60 సంవత్సరాల ప్రతి వ్యక్తి కూడా రక్తం ఇవ్వచ్చు. మరియు 12.5 హిమోగ్లోబిన్ కంపల్సరీ ఉండాలి. 45 kgs పైబడి కంపల్సరీ బరువు ఉండాలి. అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో దాదాపు తలసీమియా సికిల్ సెల్ పిల్లలు 821 మంది తలసీమియా పిల్లలు 3 నెలలకు ఒక్కసారి రక్తం ఇస్తే వారి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, హార్ట్ అటాక్లు రావు, బీపీ షుగర్ రావు, 4 సంవత్సరాల ఆయుష్ కూడా వారికి పెరుగుతుందని ఈ విధంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా దీనికి రాష్ట్రపతి అధ్యక్షుడిగా భారతదేశంలో రాష్ట్రపతి అధ్యక్షుడిగా, రాష్ట్రంలో గవర్నర్గా అధ్యక్షుడిగా మరియు జిల్లాలో కలెక్టర్ అధ్యక్షుడిగా ఉంటారు. దాదాపు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తలసీమియా సికిల్ సెల్ పిల్లలు కాకుండా గర్భిణీ స్త్రీలు అనుకోండి, యాక్సిడెంట్ అయినటువంటి వారికి, కిడ్నీ బాధితులకు ముఖ్యంగా ప్రతి నెల 1000 ప్యాకెట్ల రక్తం ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ బ్లడ్ బ్యాంక్ అవసరం. కాబట్టి దయచేసి మీ అందరికీ చెప్తున్నాను, రక్తదానం చేయండి, ప్రాణదాతలు కాండి. ఇంతకు మించిన పుణ్యం మరొకటి లేదని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ జర్నలిస్టుల పక్షాన డెమోక్రటిక్ జర్నలిస్టు ఫెడరేషన్ నిర్విరామంగా పోరాటం చేస్తుందని డీజేఎఫ్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మానసాని కృష్ణారెడ్డి, వ్యవస్థాపక సభ్యులు తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మోటపలుకుల వెంకట్ తెలిపారు. డీజేఎఫ్ మంచిర్యాల జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్ర నిర్వహించిన మంచిర్యాల కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలతో పాటు ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో జర్నలిస్టుల పిల్లలకు ఫీజుల్లో రాయితీ మరియు జర్నలిస్టులపై అక్రమ కేసులపై రక్షణ కోసం వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ జర్నలిస్టుల పక్షాన డీజేఎఫ్ రాజీ లేని పోరాటం చేస్తుందని తెలిపారు. అక్రిడిటేషన్తో సంబంధం లేకుండా ప్రతి జర్నలిస్టుకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని, జర్నలిస్టుల రక్షణ కోసం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డీజేఎఫ్ జర్నలిస్టుల పక్షాన అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లకు వినతిపత్రాలు ఇవ్వడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీజేఎఫ్ మంచిర్యాల జిల్లా అధ్యక్షులు రాజిరెడ్డి, డీజేఎఫ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు కోల శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర కార్యదర్శి వేణుగోపాల్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ అందరికీ అక్రిడేషన్ అనే నిబంధన లేకుండా, ఇలాంటి షరతులు లేకుండా ఇల్లు లేదా ఇళ్ల జాగాలు ఇవ్వాలని ప్రధాన డిమాండ్తో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డెమోక్రటిక్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పాదయాత్ర చేపట్టిన అనంతరం కలెక్టర్ గారికి, మంచిర్యాల జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జర్నలిస్టుల హక్కుల సాధన కోసం డీజేఎఫ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుండి నడిపిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల మీద కేసులు బనాయించాలని నిరసించడంతో పాటు వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ అందరికీ ఇల్లు లేదా ఇళ్ల జాగాలు ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా అనేక సంక్షేమ పథకాలని, ప్రభుత్వ పథకాలని ప్రతి జర్నలిస్టులకు అందించాలనే ప్రధాన ఉద్దేశంతో బీజేపీ గడిచిన 4 సంవత్సరాలుగా పోరాడుతుంది. ఈ క్రమంలో గతంలో ఇచ్చిన ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి చేసే ఉద్దేశంతో చేపట్టడం జరిగింది. దీనికి మంచిర్యాల జిల్లాలో వందలాదిగా జర్నలిస్టులు తరలి వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. ఈ ఉద్యమం ఇంతటితో కాకుండా మండల స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి అన్ని స్థాయిలలో ప్రభుత్వం మీద దశలుగా ఒత్తిడి తెచ్చి ఈ జర్నలిస్టులకు న్యాయం చేస్తామని మరొకసారి బీజేపీ తరఫున హామీ ఇస్తున్నాం. జై డీజేపీ, జై డీజేపీ. ఈరోజు డీజేఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో జర్నలిస్ట్ అందరికీ సమన్యాయం జరగాలనేటువంటి ప్రధాన లక్ష్యంతో మంచిర్యాల జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మనం ఈ మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ప్రధానంగా చిన్న చితక పత్రికలు అనేటువంటి కండిషన్ పెట్టకుండా జర్నలిస్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇండ్లు లేదా ఇంటి జాగాలు కేటాయించాలి. అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నటువంటి తీరును వెంటనే మానుకోవాలి. ఈ యొక్క కార్యక్రమాలని ప్రభుత్వం అమలు చేసేంత వరకు ఈ డీజేఎఫ్ మహత్తరమైనటువంటి ఉద్యమాన్ని తీసుకుంటుంది. ఆ ఉద్యమంలో భాగంగానే ఈ రోజు మంచిర్యాల జిల్లా కలెక్టరేట్ ముందు ప్రదర్శన నిర్వహించి, పాదయాత్ర నిర్వహించి మెమరాండం సమర్పించడం. ప్రధానంగా మేము ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నామంటే జర్నలిస్టులకు అక్రిడేషన్లతో సంబంధం లేకుండా ఇండ్లు లేదా ఇంటి జాగాలు కేటాయించాలనేది ప్రధాన అంశం. అయితే అక్రమ కేసులు బనాయిస్తూ ఇవాళ ప్రభుత్వ వేధింపులు
పోలీసు వేధింపులు, ప్రైవేటు గూండాల దాడులని మరి ఎదుర్కొంటున్నటువంటి జర్నలిస్టులందరికీ కూడా రక్షణ కల్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వంపై ఉంది. మరి ప్రభుత్వంలోని కొంతమంది మొన్నటిదాకా పరిపాలించినటువంటి పార్టీ ఒకటైతే ఇవాళ అధికారంలో కొనసాగుతున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇంకొకటి. మరి గత వరవడిని కూడా ఈ ప్రభుత్వం మరి పక్కన పెట్టి జర్నలిస్టులకు సమన్యాయం అందించేంత వరకు ఈ DJF ఆధ్వర్యంలో ఈ పోరాటం కొనసాగుతుంది. ఇవాళ జాతీయ నాయకులు చెప్పినట్టు మరి గ్రామాన కూడా ఈ ఉద్యమం కొనసాగుతుంది. మండల ఆఫీసుల ముందు కూడా ఈ ఉద్యమం కొనసాగుతుంది. అన్ని మండలాల వారీగా ఏదైతే మరి ప్రభుత్వం కేటాయిస్తున్నటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయో అవి జర్నలిస్టులకు కూడా సమన్యాయం జరిగేంత వరకు కూడా DJF ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమిస్తాం. తప్పకుండా DJF జర్నలిస్టుల మీద ఎక్కడ దాడి జరిగినా అక్కడ జర్నలిస్టులకు ఎఫర్ట్ పెట్టి జర్నలిస్టుల మీద జరిగిన దాడులకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించడంలో DJF ముందుంటుంది. DJF అంటే డెమోక్రటిక్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా వార్తలు రాసే హక్కు జర్నలిస్టులకు ఎంత ఉందో దాన్ని ఖండించే హక్కు ప్రజలకు కూడా ఉంది. అన్యాయమైనటువంటి వార్తలు రాస్తే ప్రజలు ప్రతిఘటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కానీ తప్పుడు వార్తలు రాసి వాటిని ప్రేరేపించి మేము హీరోయిజం చేస్తే మాత్రం DJF చూస్తూ ఊరుకోదు. DJF ఆధ్వర్యంలో న్యాయమైన ఉద్యమాల నిర్మాణం జరుగుతుంది. న్యాయంగా రావాల్సినటువంటి హక్కుల సాధన కోసం DJF జర్నలిస్టులు అందరికీ అండగా నిలుస్తుంది. జర్నలిస్టుల హక్కుల కోసం ముందుండి పోరాడుతుందని చెప్పి DJF నాయకత్వంలో జర్నలిస్టులు అందరూ కూడా కదిలి రావాలని, మీరు ఏదన్నా కానీ సమానమైన హక్కుల సాధన కోసం జరిగే ప్రతి ఉద్యమంలో DJF కు అండదండగా జర్నలిస్టులు అందరూ నిలబడాలని కూడా పిలుపునిస్తున్నాం. బెల్లంపల్లి పట్టణం బూడిదగడ్డ బస్తీకి చెందిన తోడే బాబురెడ్డి స్మారకార్థం శుక్రవారం బెల్లంపల్లి పట్టణంలో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. పట్టణంలోని కాంటా చౌరస్తా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వద్ద అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. బాపురెడ్డి పుట్టినరోజు, మృతి చెందిన రోజును పురస్కరించుకుని ఆయన కుమారుడు NRI తోడే వెంకటకృష్ణారెడ్డి నిరుపేదలు, యాచకులు, వృద్ధులు, బాటసారులు, చిరు వ్యాపారులు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి రోగులు, వారి అటెండర్లు, వైద్య సిబ్బందికి భోజనం అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చాకపల్లి ఎంపీటీసీ ముడిమడుగుల మహేందర్, అమ్మఒడి సభ్యులు పాల్గొన్నారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు మరోసారి ముఖ్యాంశాలు. ముస్లిం మహిళలకు బక్రీద్ పండుగ తోఫా అందించిన మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్ రావు. కొక్కిరాల రఘుపతిరావు ట్రస్ట్ ద్వారా 10 ఏళ్ల పాటు నిరంతరంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సేవలు కొనసాగిస్తానని ఎమ్మెల్యే హామీ. ప్రహారీగోడ కూలిన దుర్ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ జిల్లా కేంద్రంలో భవన నిర్మాణ కార్మికుల ఆధ్వర్యంలో రాస్తారోకో. కుటుంబానికి ₹1 కోటి నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కార్మిక సంఘాల డిమాండ్. చెన్నూరు ఏసీపీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన పీస్ కమిటీ సమావేశం. ప్రశాంత వాతావరణంలో పండుగలు జరుపుకోవాలంటూ పిలుపు. సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే సిటీ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.